Hello everyone. So in previous lecture we have already started with our cardiovascular drugs. So what is meant by cardiovascular drugs? So any drugs or any agent or any substance which are used against the cardiovascular disorders. Okay, and these cardiovascular drugs particularly act on cardiovascular system including heart and other parts. Okay, in that we see the introduction to cardiovascular system. In that we see what is meant by cardiovascular drugs. Okay, so cardiovascular drugs have ability to alter the cardiovascular functions. Okay, then these cardiovascular drugs are categorized into some categories. Okay, these are this category include the cardiac glycoside, antiarrhythmic agent, okay, antihypertensive agent, vasodilator, lipid lowering agent, and some other agents like diuretics and anticoagulants. We have seen this already in details in previous video. Then what is the cardiovascular drugs, or what is meant by cardiovascular drugs? The cardiovascular drugs are the agent include various type of drugs having an action on heart or the other part of vascular system, and they have ability to alter the cardiovascular functions. Then what is meant by cardiovascular agent? Another definition is that this cardiovascular agent represent a group of drugs which have direct action on heart or other part of the vascular system, so that they modify the total output to the heart or the distribution of blood to certain part of the circulatory systems. Okay, then we see classification. So basically classified into 8 group. Okay, cardiotonic drug, antiarrhythmic drugs, which are again classified into 4 subclasses. Then third one is the anti-anginal drug, which are again classified into 3 subclasses. Then anti-hypertensive drugs, which are again classified into 8 subclasses. Then fifth one is the anti-hyperlipidemic drugs. Then sixth one anticoagulant. Okay, seventh one is the antiplatelet agent, and last eighth one is the diuretics. Okay, then we started with our first compound, that is ethyl nitrates. Okay, so this ethyl nitrate is very important. हे जे ethyl nitrate आहे ते काय आहे, एक्झामच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहे, याचं स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे. ओके, then we see the physical property, storage and uses of ethyl nitrate. The next compound is glyceryl trinitrates. Okay, so why this called as glyceryl trinitrate? Okay, याला glyceryl trinitrate असं का म्हटलं जातं, तर तुम्ही या मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर जर बघितलं, ओके, जर या मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं तर त्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला दिसेल की जर नाव बघितलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 नावं दिसतील. काय, पहिलं नाव आहे ते म्हणजे ग्लिसराइल आणि दुसरं आहे ते ट्रायनायट्रेट. म्हणजे याच्यामध्ये 2 मॉलिक्यूल असणार, त्यातला पहिला म्हणजे ग्लिसरॉल एक असणार आणि दुसरा मॉलिक्यूल म्हणजे नायट्रेट असणार. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये 3 मॉलिक्यूल आहेत नायट्रेटचे, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, ट्रायनायट्रेट. आणि ग्लिसरॉल आहे, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसराइड अँड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नायट्रेट, so it is called as glycerol trinitrates. Okay, if you see the structure here, the first molecule of nitrate, okay, first molecule of nitrate, here the second, and here the third molecule, and this is the basic ring for glycerol. Okay, ही जी रिंग आहे या स्क्वेअर केलाय ती काय आहे, बेसिक रिंग आहे ग्लिसरॉलचे. हे 3 मोलिक्यूल आहेत, 1, 2 and 3. These are 3 nitrate molecule, while this ring CH2 CH CH2O, this is the glycerol rings. Okay, so it is called as the glyceryl trinitrates. Okay, then what are the physical property of this glyceryl trinitrate? It occurs as a clear colorless oily volatile liquid. Okay, property काय आहे बघायचं. हे कसं असतं, कोणत्या फॉर्म मध्ये आढळतं, पहिली गोष्ट म्हणजे कोणत्या फॉर्म मध्ये आढळतं बघा, तर लिक्विड फॉर्म आहे त्याचा. ओके, लिक्विड फॉर्म त्याचा अवेलेबल आहे. तर कोणता लिक्विड फॉर्म अवेलेबल आहे बघा, इट ऑकर ॲज अ, फर्स्ट वन इज अ क्लिअर. ओके, म्हणजे ट्रान्सपरंट असतं कोणताही, म्हणजे इट शुड बी, वी कॅन सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, सो इट इज क्लिअर. देन कलरलेस, कोणताही काय नाही आहे, कलर नाही आहे त्याला. देन इट इज ऑइली. ओके, ऑइली नेचर आहे त्याचं. देन इट इज ओलाटाइल्स. ओके, म्हणजे ओलाटाइल म्हणजे काय, इझिली जर एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवलं किंवा ओपनली जर त्याला आपण स्टोरेज करून ठेवलं व्यवस्थित पॅक न करता, तर काय होत जातं, ते वेपराइज होऊन जातं. सो इट इज ओलाटाइल अँड इट इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म. ओके, द नेक्स्ट व्हॉट इज द प्रॉपर्टी, इट इज ओडरलेस, कोणताही ओडर नसतो त्याचा, अँड हॅज अ स्वीट टेस्ट, गोड अशी स्वीट त्याला काय असते, टेस्ट असते. देन रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी, जर सोल्युबिलिटी आपण त्याची कन्सिडर केली, सो इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये ते थोड्या प्रमाणात सोल्युबल आहे. अँड
ग्लिसरॉल. ओके, आणि ग्लिसरॉल मध्ये सुद्धा सोल्युबल आहे. वॉटर आणि ग्लिसरॉल मध्ये ते काय आहे, थोड्याशा प्रमाणात सोल्युबल आहे, बट इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन अल्कोहोल. अल्कोहोलमध्ये ते कसं आहे, इनसोल्युबल आहे. देन इफ यू सी अनदर प्रॉपर्टी, इट एक्सप्लोड्स ऑन रॅपिड हिटिंग. ओके, जर त्याला जास्त प्रमाणात आपण हीट दिली कंटिन्युअस, ओके, तर काय होते, ते एक्सप्लोड्स होऊन जातं. ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टी ऑफ ग्लिसरॉल ट्रायनायट्रेट. या काही ग्लिसरॉल ट्रायनायट्रेटच्या काय आहेत, प्रॉपर्टी आहेत. ओके, देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन्स. ओके, इन द physical property we have seen that what happen, it is a volatile liquid. ते कसं आहे, volatile आहे, आणि त्याचं काय होतं, रॅपिड लॉस होतो फ्रॉम टॅबलेट्स. ओके, त्याचा काय होतो, इझिली लॉस होतो, रॅपिड लॉस होतो टॅबलेट्स. हे जर टॅबलेट फॉर्म मध्ये असेल ग्लिसरॉल ट्रायनायट्रेट, कन्सिडर ग्लिसरॉल ट्रायनायट्रेट हे काय आहे, वोलाटाईल आहे. ओके, आणि ते टॅबलेट फॉर्म मध्ये अवेलेबल असेल, आणि आपण जर त्याला अशा कंटेनर मध्ये पॅक केलं की ज्याच्या कंटेनरचा कॉर्क म्हणजे काय, वरचं जे झाकण असतं ते जर प्लॅस्टिक किंवा जर त्याचा क्लोजर जो आहे तो कॉर्क, प्लॅस्टिक किंवा रबरचा असेल, कॉर्क, प्लॅस्टिक किंवा रबर या 3 मटेरियल पासून बनलेलं त्याचं झाकण असेल त्या कंटेनरचं. ओके, आणि जर टेम्परेचर स्टोरेज केलेल्या ठिकाणी जास्त असेल तर काय होतं, या ग्लिसरॉल ट्रायनायट्रेटचा त्या टॅबलेटमधून काय होतं, रॅपिडली लॉस होतो, डिकम्पोजिशन त्याचं फास्ट होतं. कधी जर ग्लिसरॉल ट्रायनायट्रेटच्या टॅबलेट आपण कंटेनरमध्ये स्टोअर केल्या आणि त्या कंटेनरचं जे क्लोजर आहे, झाकण जे आहे ते कॉर्क, प्लॅस्टिक किंवा रबरपासून बनलेलं असेल तर त्याचा रॅपिड लॉस होतो टेम्परेचर वाढलं तर. म्हणून आपल्याला कंटेनर कसा असला पाहिजे, आता रबर, प्लॅस्टिक आणि कॉर्क याच्यापासून नसलेला कंटेनर म्हणजे कोणता, तर ग्लास कंटेनर की त्याला स्क्रू कॅप असेल. ओके, स्क्रू कॅप म्हणजे काय, जे आपण खोकल्याचं वगैरे औषध असतं बघा आपलं, त्याचे जे क्लोजर असतं ते कसं आपण काढतो, थोडंसं रोटेट करून फिरवून काढतो, ती स्क्रू कॅप. ओके, सो वी कॅन नीड टू स्टोअर इट इन टू द ग्लास कंटेनर विथ टाईटली फिटिंग मेटल स्क्रू कॅप. आणि ती स्क्रू कॅप कशापासून बनलेली असली पाहिजे, मेटलपासून बनलेली असली पाहिजे, कारण कॉर्क, प्लॅस्टिक आणि रबरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर तर त्याचा रॅपिडली लॉस होतो, त्याचा डिकम्पोजिशन होतं. सो इट इज, ते काय आहे, स्टोरेज कंडिशन याची फार इम्पॉर्टंट आहे का, तर ते कसं आहे, वोलाटाईल आहे. ते काय आहे, वोलाटाईल आहे, आणि त्याचा काय होतो, रॅपिड लॉस होतो. कधी जर आपण पॅकिंग केलं टॅबलेटचं कशामध्ये, कॉर्क, प्लॅस्टिक अँड रबर क्लोजर्समध्ये. ओके, आणि टेम्परेचर काय असेल, एलिव्हेटेड टेम्परेचर जर तिथे असेल तर त्याचा काय होतो, रॅपिड लॉस होतो. त्याच्यामुळे आपला कंटेनर कसा असला पाहिजे, ग्लास कंटेनर. ओके, विथ metal screw cap. Okay, so what is the stability and storage condition for glycerol trinitrate? It is sufficiently volatile and hence a rapid loss occur from tablet when packed in containers having cork, plastic or rubber closure, especially at elevated temperature. Hence it is stored in glass container with tightly fitting metal screw cap. Okay, so this is the stability and storage condition for glycerol trinitrate. Then what are the uses? So it is used particularly first for prophylaxis, okay, and relief from angina pectoris. Okay, angina pectoris चा prophylaxis म्हणजे angina pectoris एकदा जर होऊन गेला असेल तर पुन्हा होऊ नये, किंवा angina pectoris होऊ नये याच्यासाठी, किंवा झाला असेल तर त्याच्यापासून रिलीफ मिळण्यासाठी आपण देऊ शकतो. angina pectoris म्हणजे काय, इट इज सिमिलर टू लाईक चेस्ट पेन. ओके, आपल्या छातीमध्ये काय होतं, दुखतं का, तर हार्टला सफिशियंट ब्लड फ्लो न मिळाल्यामुळं आणि ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा झाल्यामुळं काय होतं, पेनिंग होतं, त्याला काय म्हटलं जातं, अंजायना पेक्टोरिस म्हटलं जातं. सो इट इज यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम अंजायना पेक्टोरिस. देन सेकंड, इट इज यूज टू ट्रीट अनस्टेबल अंजायना. अनस्टेबल अंजायना म्हणजे काय, इट इज कशासाठी यूज केलं जातं, अनस्टेबल अंजायना. अनस्टेबल अंजायना म्हणजे काय, तर इट इज सिमिलर टू अंजायना पेक्टोरिस, म्हणजे थोड्या वेळासाठी छातीत दुखणार, थोड्या वेळासाठी बरं वाटणार, म्हणजे तो अंजायना जो काय असणार, अनस्टेबल असणार. थोडा वेळ दुखणार, थोड्या वेळाने बंद पडणार, थोडा वेळ दुखणार, थोड्या वेळाने थांबणार. अशा अंजायनाला काय म्हटलं जातं, तर अनस्टेबल अंजायना पेक्टोरिस म्हटलं जातं. ओके, सो त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी याला वापरलं जातं. देन करोनरी आर्टरी स्पाझम फॉर द ट्रीटमेंट, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ करोनरी आर्टरी स्पाझम, CAS म्हटलं जातं त्याला, करोनरी आर्टरी स्पाझम. करोनरी आर्टरी स्पाझम म्हणजे काय, जी करोनरी आर्टरी आहे आपली, ओके, करोनरी आर्टरी जी आहे तिचं काय होतं, कन्स्ट्रिक्शन होतं.
ओके. तिथल्या आतमधले जे मसल असतात, आर्टरीच्या आतमध्ये काय असतं, वॉल असते एक. ओके. सेल वॉल जशी असते तशी आर्टरीच्या आतमध्ये सुद्धा एक मसलची वॉल असते आणि ते मसल कन्स्ट्रिक्ट झाल्यामुळे काय होतं, ब्लड फ्लो व्यवस्थित होत नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं, पेनिंग व्हायला सुरुवात होतं करोनरी आर्टरीच्या इथे. त्याला काय म्हटलं जातं, करोनरी आर्टरी स्पाझम म्हटलं जातं. देन टू ट्रीट कार्डियाक पल्मोनरी ओडिमा. कार्डियाक पल्मोनरी ओडिमा म्हणजे काय, जी पल्मोनरी आर्टरी आहे तिला काय होणं, थोडंसं स्वेलिंग होणं ड्यू टू फ्लुइड एक्स्ट्रॅक्शन. सो त्याच्यामुळं त्याला काय होतं, स्वेलिंग येतं. कार्डियाक पल्मोनरी, ॲक्यूट कार्डियाक पल्मोनरी ओडिमा. ओके. सो त्याच्यामध्ये काय होतं, स्वेलिंग होतं पल्मोनरीमध्ये. ओडिमा का होतं, तर लंग्समध्ये काही वेळेला फ्लुइड जास्त प्रमाणात साचल्यामुळे ते फ्लुइड कुठे जातं, एअर सॅकमध्ये जातं. ओके. आणि हा हार्ट प्रॉब्लेममुळे होतं, हृदयाच्या प्रॉब्लेममुळे काय होतं, लंग्समध्ये फ्लुइड साचतं एक प्रकारचं. जसं की निमोनियामध्ये फुफ्फुसात पाणी होतं आपण जसं म्हणतो, तसं सेम इथे काय होतं, फुफ्फुसामध्ये पाणी होतं, लंग्समध्ये फ्लुइड सॅच्युरेशन होतं आणि ते फ्लुइड कुठं जातं, ते एअर सॅक किंवा अल्व्हिओलायमध्ये जातं, जिथे पर्टिक्युलरली ऑक्सिजन किंवा गॅसेस ट्रान्सपोर्टेशन ॲक्च्युअल प्रोसेस होते तिथं जातं आणि त्याच्यामुळे काय होतं, पल्मोनरी आर्टरीमध्ये फ्लुइड सॅच्युरेशन झाल्यामुळे तिथे थोडं स्वेलिंग होतं आणि ब्रिदिंगला, श्वास घ्यायला काय होतं, प्रॉब्लेम होतो. त्या कंडिशनला म्हटलं जातं कार्डियाक पल्मोनरी ओडिमा. इट इज associated to lungs but it is occur due to heart, so it is called as a cardiac pulmonary edema. Then it is used to treat myocardial infarctions. Myocardial infarctions means what is meant by this myocardial infarction? There is weakness of heart muscle. हार्टचे जे मसल आहेत ते काय होतात, वीक होतात. वाय? बिकॉज ऑफ अनसफिशियंट ब्लड फ्लो अँड ऑक्सिजन. त्या मसलला अनसफिशियंट किंवा पुरेसा असा ब्लड फ्लो, रक्तपुरवठा आणि ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे ते काय होतात, वीक होतात आणि त्याच्यामुळे पेनिंग सुरू होतं. सो दिस मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन मे बी कन्व्हर्टेड इन टू हार्ट अटॅक किंवा हार्ट फेल्युअरमध्ये सुद्धा जाऊ शकतं. देन नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअरच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा याला यूज केलं जातं. कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर मीन्स व्हॉट, इट इज सिमिलर टू लाईक हार्ट अटॅक्स. ओके. हार्टला ब्लड फ्लो कमी मिळाल्यामुळं किंवा हार्टला ऑक्सिजनचा पुरवठा व्यवस्थित न झाल्यामुळं त्याच्यामध्ये काय होतं, तुम्हाला चेस्ट पेनिंग होतं आणि हार्ट तुमचं काय होतं, पंपिंग ॲक्शन थांबते हळूहळू आणि त्याच्यामुळे हार्ट काय होऊ शकतं, फेल होऊ शकतं. ओके. देन इट इज यूज टू रिलीफ फ्रॉम इसोफॅगल स्पाझम. ओके. इसोफॅगल इज द पार्ट ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. हा काय डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा पार्ट आहे, पण इसोफॅगल कन्स्ट्रिक्ट झाल्यामुळे, इसोफॅगल काय आहे, एक ट्यूब आहे की जे काय करते, माउथमधलं जे काही आपलं फूड आहे ते कुठं नेऊन सोडते, स्टमकमध्ये नेऊन सोडते. पण जो इसोफॅगल जर कन्स्ट्रिक्ट झाला, आकुंचन पावला, तर काय होतं, आपण जे काही फूड खाऊ ते काय राहतं, इसोफॅगलमध्ये स्टक होऊन राहतं, अडकून राहतं आणि त्याच्यामुळे माउथमधलं फूड इसोफॅगलमधून जे स्टमकमध्ये गेले पाहिजे ते जात नाही. का, तर इसोफॅगल कन्स्ट्रिक्ट होतो, आकुंचन पावतं आणि त्याच्यामुळे इसोफॅगलमध्ये काय होतं, स्पाझम किंवा पेनिंग व्हायला सुरुवात होते. सो अशा इसोफॅगल स्पाझमच्या कंडिशनला सुद्धा आपण काय करू शकतो, त्याला यूज करू शकतो. देन इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव्ह हायपरटेन्शन्स. ओके. पोस्ट ऑपरेटिव्ह हायपरटेन्शन्स म्हणजे काय, पोस्ट ऑपरेटिव्ह हायपरटेन्शन, व्हॉट इज मीन बाय पोस्ट ऑपरेटिव्ह हायपरटेन्शन. सो पोस्ट ऑपरेटिव्ह हायपरटेन्शन म्हणजे काय, एखादं ऑपरेशन जर असेल तर काही वेळेला पेशंट काय होतो, घाबरतो एखाद्या ऑपरेशनला, बरेच वेळेला असं होतं आणि त्याच्यामुळे त्याचा ब्लड प्रेशर आहे तो हाय होतो. सो त्याच्यामुळे हायपर टेन्शन येतं त्याला आणि असं ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी किंवा हे टेन्शन रिड्यूस करण्यासाठी आपण ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट यूज करू शकतो. सो दीज आर सम युजेस ऑफ ग्लिसराइल trinitrates. Okay. Then what are the pharmaceutical formulations for this glyceryl trinitrate? So it is available in tablet form, then solutions forms and aerosol form. Why this is available in aerosols form? Because it is required to treat pulmonary edema. So it is better to take aerosols. Okay. कारण pulmonary lungs मध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण aerosol प्रिपरेशन्स काय करतो, प्रेफर करतो. त्याच्यामुळे ते aerosol हे त्याचं प्रिपरेशन काय आहे, अवेलेबलच आहे. सो व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ दिस ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट्स? काय काय आहेत त्याची फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स? पहिलं आहे ते म्हणजे फर्स्ट वन ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट टॅबलेट्स. देन सेकंड कॉन्सन्ट्रेटेड ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट सोल्युशन. सोल्युशन काय देऊ शकतो, तर सपोज जर इन्स्टेड ऑफ टॅबलेट्स इसोफॅगल स्पाझम जो आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, फूड स्टक होतं.
त्या इसोफॅगसमध्ये. सो फूड स्टक झाल्यामुळे काय होतं, टॅबलेट जर दिली ती टॅबलेटचे पण चान्सेस आहेत की तिथे स्टक होऊ शकते. इन्स्टेड ऑफ दॅट वी कॅन गिव्ह सोल्युशन सो दॅट कन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफॅगल गेट रिलीव्ह. ओके, देन ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट लिंग्युअल एरोसोल्स. आताच सांगितलं एरोसोल्स का दिला जातं लिंग्युअल एरोसोल्स, की बाबा एरोसोल्समुळे काय होऊ शकतं, तर पल्मोनरी ओडिमा जो आहे लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लेम त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी तो इझी पडू शकतो. ओके, सो दीज आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ ग्लिसराइल ट्रायनायट्रेट. देन ब्रँड नेम्स आर ट्रिडिल, सुस्टॅक अँड ट्रायनिट्रिन्स. ओके, Tridil, Sustac and Trinitrin. So this is the brand names of glyceryl trinitrates. Okay, so this is regarding the glyceryl trinitrates. So do you understand physical properties, stability and storage, uses, pharmaceutical formulations, brand names of glyceryl trinitrates. Then next compound is methyl dopa, or it is also called as alpha methyl dopa. Okay, so methyl dopa, it is actually derivative of dopamines. Okay, dopamines drug आहे. ओके, की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये स्पेसिफिकली ॲक्ट होतो. सो तो डोपामाइन ड्रगसाठी हा काय आहे अवेलेबल आहे. सो इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डोपा, हिन्स कॉल्ड एज अल्फा मिथाइल डोपा. जो डोपाचा डेरिव्हेटिव्ह असल्यामुळे त्याला अल्फा मिथाइल डोपा म्हटलं जातं. ओके, देन व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट टू येलोइश व्हाईट. ओके, फाईन पावडर विच मे कंटेन फ्रायाबल लम्प्स. ओके, हे कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं, तर व्हाईट किंवा थोडंसं कसं असतं ते कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे बघा ते, तर जस्ट अ मिनिट. फिजिकल प्रॉपर्टी बघतोय आपण, मिथाइल डोपा किंवा अल्फा मिथाइल डोपा ज्याला म्हटलं जातं, त्याचं कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे बघा ते. सर्टन कलर कसा असतो त्याचा, एकतर व्हाईट किंवा थोडासा कसा येलोइश व्हाईट असतो, व्हाईट किंवा येलोइश व्हाईट, व्हाईट और येलोइश व्हाईट. आणि कसं असतं, व्हेरी फाईन पावडर्स. ओके, जशी आपली पॉन्ड्स वगैरे पावडर असते व्हेरी फाईन, तशी व्हेरी फाईन पावडर असते. आणि कंटेन फ्रायबल लम्प्स, आणि त्याच्यामध्ये थोडेसे काय असतात लम्प्स फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये असतं. देन त्याचा ओडर कसा आहे, इट इज ऑलमोस्ट ओडरलेस अँड ऑलमोस्ट टेस्टलेस. कोणताही ओडर नसतो आणि त्याला स्वतःची अशी कोणतीही टेस्ट नसते. ओके, देन रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी कशी आहे, इट इज स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर अँड व्हेरी सोल्युबल इन डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड्स. ओके, वॉटरमध्ये अगदी थोडंसं सोल्युबल आहे, पण डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये काय होतं ते इझिली सोल्युबल होतं. देन इफ यू सी इट्स अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द रिॲक्शन वेन इट इज ट्रीटेड विथ नीन हायड्रीन सोल्युशन. नीन हायड्रीन सोल्युशन बरोबर त्याची रिॲक्शन केली इन प्रेझेन्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड्स. ओके, आणि कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये, इन प्रेझेन्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड, इट गिव्स डार्क पर्पल कलर विच बिकम पेल ब्राउनिश येलो वेन वॉटर इज ॲडेड. ओके, काय सांगितले त्यांनी, सपोज जर इफ वी ट्रीटेड विथ इट नीन हायड्रीन इन प्रेझेन्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड, तर कोणता कलर मिळतो, डार्क पर्पल कलर मिळतो. आणि जर या पर्पल कलर मिळाल्यानंतर जर आपण त्याच्यामध्ये काय केलं, वॉटर ॲड केलं, तर इट बिकम द पेल ब्राउनिश येलो. Okay, so these are the physical properties of methyl dopa or alpha methyl dopa. Okay, the next storage condition. So there is simple storage condition, we can store it into tightly closed light resistant container because it is a stable compound, does not affected by any light, air or moisture. So storage condition for methyl dopa is it is stored in tightly closed light resistant containers. Okay, then next is the uses, okay, which are very important things. What are the uses of this methyl dopa or alpha methyl dopa? So first use that it is used to control blood pressure in primary hypertensions. Okay, blood pressure control करण्यासाठी कशामध्ये, प्रायमरी हायपरटेन्शन मध्ये. ओके, प्रायमरी हायपरटेन्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसेन्शियल हायपरटेन्शन्स. ओके, सो प्रायमरी हायपरटेन्शन म्हणजे काय, हायपरटेन्शनचे दोन टाइप्स असतात, आपण बघितले होते HAP मध्ये. कोणते दोन टाइप्स असतात हायपरटेन्शनचे, तर एक प्रायमरी हायपरटेन्शन आणि दुसरा असतो तो सेकंडरी हायपरटेन्शन. सो प्रायमरी हायपरटेन्शन हे गरजेचं असतं. ओके, का तर हार्टला
ब्लड पूर्ण बॉडीवर पंप करण्यासाठी एका प्रेशरची गरज असते आणि तो प्रेशर म्हणजे प्रायमरी हायपरटेन्शन. पण काही वेळेला काय होतं, हार्ट फोर्सफुली पंप करायला सुरुवात करतं आणि हे प्रायमरी हायपरटेन्शन काय होतं, इन्क्रीज व्हायला सुरुवात होते आणि त्याच्यामुळं ते कंट्रोल करण्यासाठी आपण या मिथाइल डोपाला यूज करू शकतो. ओके, देन सेकंड, इट इज यूज टू कंट्रोल renal hypertension. So what is mean by this renal hypertension? So this is renal hypertension means what, hypertension due to the kidney disease or renal disorders. म्हणजे काय, किडनी डिसीजमुळे किंवा रिनल डिसऑर्डर्समुळे तुमचा ब्लड प्रेशर हाय होणार. ओके, मग ती रिनल डिसऑर्डर्स काही असेल, तुमची किडनी फेल झाली असेल किंवा आणखी काही असतील, स्टोन्स असतील किंवा नेफ्रॉन डॅमेज असेल, नेफ्रॉनचं इन्फेक्शन असेल, किडनीचं इन्फेक्शन असेल, किडनीचा ट्यूमर असेल, ओके, कॅन्सर असेल. सो अशा कोणत्याही कंडिशनमुळे तुमचा ब्लड प्रेशर वाढणं त्याला म्हटलं जातं रिनल हायपरटेन्शन. आणि या रिनल हायपरटेन्शनच्या कंट्रोलसाठी आपण काय करू शकतो, तर हे मिथाइल डोपा यूज करू शकतो. ओके, द नेक्स्ट इज इट इज यूज टू ट्रीट हायपरटेन्शन्स इन प्रेग्नन्सी. ओके, हायपरटेन्शन इन प्रेग्नन्सीसाठी सुद्धा आपण याला यूज करू शकतो, कारण प्रेग्नन्सी कंडिशनमध्ये काय होतं, काही वुमन्समध्ये ब्लड प्रेशर हाय होतं. सो त्या कंडिशनला सुद्धा आपण याला काय करू शकतो, ते हायपरटेन्शन लोअर करण्यासाठी किंवा ते हायपरटेन्शन मॅनेज करण्यासाठी आपण ह्या ड्रग्स, मिथाइल डोपा हा ड्रग्स काय करू शकतो, आपण वापरू शकतो. ओके, द नेक्स्ट यूज, इट इज यूज टू रिड्यूस हॉट फ्लशेस. ओके, हॉट फ्लशेस इन पोस्ट मेनोपॉझल वुमन. पोस्ट मेनोपॉझल वुमन म्हणजे काय, मेनोपॉझल मीन्स what is mean by menopausal condition? It is a condition where menstrual cycle get diminish. ओके, की ज्या अशी कंडिशन किंवा अशी वेळ की ज्याच्यामध्ये महिलांमध्ये, स्त्रियांमध्ये काय होते, मिनिस्ट्रल सायकल हळूहळू बंद व्हायला सुरुवात होते आणि अशा वेळी हॉट फ्लशेस हे त्याचं काय आहे, एक सिम्पटम्स आहे की जे जास्त त्रासदायक ठरू शकतं स्त्रियांना. सो ते त्रास देतं. सो ते हॉट फ्लशेस हे सिम्पटम्स रिड्यूस करण्यासाठी किंवा त्याच्यामुळे जास्त त्रास होऊ नये म्हणून आपण काय करू शकतो, मिथाइल डोपा देऊ शकतो. देन टू ट्रीट फिओक्रोमोसायटोमा अँड कार्सिनॉइड tumor. Pheochromocytoma means what, there is characterized by like symptoms, it's sweating, palpitations, घाम येणं, ओके, जास्त बॉडी अशी थरथरणे, या प्रकारचे काही सिम्पटम्स असतात त्याच्यामध्ये. आणि कार्सिनॉइड ट्यूमर, इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ ट्यूमर, ओके, की ज्याच्यामध्ये एखादी गाठ वगैरे येते, तशा प्रकारचा तो कॅन्सरचा ट्यूमर आहे. सो या ट्रीटमेंटसाठी आपण त्याला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, सो दीज आर द युजेस ऑफ मिथाइल डोपा. अँड इफ यू सी द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स, okay, pharmaceutical formulations of this methyl dopa, there is only one tablet is available for in pharmaceutical formulations. Okay, so what is the pharmaceutical formulation? That is methyl dopa or alpha methyl dopa tablets. काय आहे त्याचं फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स, मिथाइल डोपा किंवा अल्फा मिथाइल डोपा टॅबलेट्स. ओके, देन ब्रँड नेम्स काय आहेत त्याचे, ब्रँड नेम्स बघा काय काय आहेत, अल्डोमेट, एमडोपा, मेलडोपा अँड अल्मेट. Aldomate, M-dopa, Mel-dopa and Almates. Okay, so these are the brand names for methyl dopa. So this is regarding the methyl dopa. Okay, so do you understand the physical property? Okay, physical property as well as the storage condition, and most important are uses, pharmaceutical formulations and brand names for methyl dopa. Okay, the next compound is guanethidines. Okay, so this guanethidine is also act as a कार्डिओवॅस्क्युलर एजंट. तो कार्डिओवॅस्क्युलर एजंट म्हणून सुद्धा ऍक्ट होतो. जर तुम्ही त्याचं स्ट्रक्चर बघितलं तर तो काय आहे, 8 मेंबर हेट्रोसायकल्स आहे. त्याच्यामध्ये किती आहेत, 8 मेंबर असलेले ते काय आहे, हेट्रोसायकल्स आहे, की ज्याच्यामध्ये काय असतं, एक कोण प्रेझेंट असतो, एक नायट्रोजन ॲटम त्याच्यामध्ये काय असतो, प्रेझेंट असतो. ओके, सो इट इज हेट्रोसायकल्स, कारण त्याच्यामध्ये जर आपल्याला माहिती आहे, जर नायट्रोजन आणि हे असेल, नायट्रोजन, सल्फर किंवा ऑक्सिजन प्रेझेंट असेल तर हा काय असतो, तो कंपाऊंड आपण काय म्हणून ऍक्ट करतो, हेट्रोसायकल्स म्हणून त्याला आपण काय करतो, ऍक्ट होतो. ओके, सो इट इज हेट्रोसायकल्स. इट इज ॲक्च्युली 8 मेंबर हेट्रोसायकल. किती मेंबरचा हेट्रोसायकल्स आहे तो, 8 मेंबरवाला आहे. ओके, जर आपण जर इथे बघितलं, ही जी रिंग आहे, ओके, जस्ट वेट, जस्ट अ मिनिट, गिव्ह मी अ मिनिट. ही जी रिंग आहे इथली, इट इज अ 8 मेंबर रिंग. इफ यू सी, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके,
So this is the 8-member ring. Okay, so this is the 8-member ring. Okay, so 8-member heterocycle. So it is called as a octahydroazosin. Octahydroazosin. Okay, because it is contain the nitrogen, so it is called as azosins molecules. Okay, so this is 8-member heterocycle containing nitrogen atoms. Okay, then what is the physical property? फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत बघा. इट इज व्हाईट टू ऑफ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. कसा आहे तो? व्हाईट टू ऑफ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर आहे तो. व्हाईट टू ऑफ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर आहे. कलर कसा असतो त्याचा? एकतर व्हाईट कलर असतो किंवा थोडासा ऑफ व्हाईट असतो. व्हाईट कलर किंवा थोडासा कसा असतो? ऑफ व्हाईट कलर त्याचा प्रेझेंट आहे. ओके, देन इट इज ऑलमोस्ट ओडरलेस. कोणताही ओडर त्याला नसतो. ओके, देन इट इज सोल्युबिलिटी जर आपण त्याची बघितली, सो इट इज स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर बट प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म. वॉटरमध्ये कसा आहे तो? स्पॅरिंगली सोल्युबल आहे, पण क्लोरोफॉर्ममध्ये कसा आहे? प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे. ओके, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ guanethidine. ओके, so these are the physical property of guanethidines. Okay, the next we see the storage condition. So there is simple storage condition. It is stored in tightly closed light resistant containers. कशामध्ये त्याला स्टोअर करायचं आहे आपल्याला? टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टंट कंटेनर मध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं आहे? स्टोअर करायचा आहे. ओके, देन लेट्स सी द युजेस बघूया आता त्याचे काय काय आहेत, कोणत्या कोणत्या कंडिशनला आपल्याला त्याला यूज करायचं आहे. ओके, सो इट इज यूज टू ऑल फॉर्म ऑफ हायपरटेन्शन. सगळ्या प्रकारचे जे हायपरटेन्शन्स आहेत, मग इट इज मॉडरेट टू सिव्हिअर हायपरटेन्शन. सगळ्या प्रकारचे जे हायपरटेन्शन्स असतील, म्हणजे प्रायमरी हायपरटेन्शन, सेकंडरी हायपरटेन्शन्स असेल, किंवा अगदी मॉडरेट म्हणजे अगदी एवढंसं सिरियस नाही, किंवा मग सिरियस असं हायपरटेन्शन, त्याच्यामध्ये आपण त्याला काय करू शकतो? यूज करू शकतो. देन इट इज यूज टू ट्रीट रिनल हायपरटेन्शन. अगेन रिनल हायपरटेन्शन म्हणजे काय? मगाशीच सांगितलं तुम्हाला, रिनल ग्लिसरॉल ट्रायनायट्रेटमध्ये रिनल हायपरटेन्शन म्हणजे काय? तर इट इज हायपरटेन्शन ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर्स और रिनल डिसीज. ओके, रिनल हायपरटेन्शन म्हणजे काय? किडनी डिसऑर्डर किंवा रिनल डिसीज मध्ये जे होणारं हायपरटेन्शन आहे त्याला काय म्हटलं जातं? रिनल हायपरटेन्शन म्हटलं जातं. ओके, द नेक्स्ट टू ट्रीट हायपरटेन्सिव्ह टॉक्सिमिया ऑफ प्रेग्नन्सी. हायपरटेन्सिव्ह टॉक्सिमिया टॉक्सिमिया ऑफ प्रेग्नन्सी म्हणजे काय? की प्रेग्नन्सीमध्ये हायपरटेन्शन झाल्यामुळे एखादा ऑर्गन डॅमेज होऊ शकतो. ओके, अति हायपरटेन्शन झाल्यामुळे पर्टिक्युलरली डॅमेज होणारा ऑर्गन कोणता असतो? तर किडनी असतो. ओके, सो त्या ट्रीटमेंटसाठी आपण त्याला काय करू शकतो? यूज करू शकतो. देन टू ट्रीट डिसथायरॉइड लीड रिॲक्शन. डिसथायरॉइड लीड रिॲक्शन म्हणजे काय? जर थायरॉइडच्या डिसफंक्शनमुळं लीड रिॲक्शन म्हणजे काय? जे आपल्या आयलिड्स आहेत डोळ्याच्या, त्याच्यावरती परिणाम होतो, ते डॅमेज होतात, ते ऑलमोस्ट खराब होऊन जातात. सो त्या ट्रीटमेंटसाठी आपण याला यूज करू शकतो. देन टू ट्रीट ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा म्हणजे काय? इट इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू द आईज. ही आपल्या आईजची एक डिसऑर्डर्स आहे की ज्याच्यामध्ये इंट्राऑक्युलर प्रेशर्स वाढल्यामुळं काय होतं? आईजमध्ये डॅमेज होतं, त्याला म्हटलं जातं ग्लॉकोमा. सो दीज आर सम युजेस ऑफ दिस guanethidines. ओके, देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत त्याची? तर एक टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो आणि दुसरा म्हणजे आय ड्रॉप्स त्याचे अवेलेबल असतात. सो guanethidine टॅबलेट्स अँड guanethidine आय ड्रॉप्स. ओके, देन ब्रँड नेम्स इफ यू सी, देर इज ओनली वन ब्रँड नेम, दॅट इज इस्मेलिन्स. ब्रँड नेम इज इस्मेलिन्स. सो दिस इज रिगार्डिंग द guanethidines, physical properties, storage, uses, formulations and brand names. Okay, then let's move toward the next compound, that is clofibrates. Okay, so this clofibrate is particularly act as a lipid lowering agent. हे clofibrate हे काय आहे? लिपिड लोअरिंग एजंट आहे. बॉडीमधले जे लिपिड लेवल जे आहे ब्लड मधली, ओके, ते कमी करण्यासाठी या क्लोफिब्रेटला यूज केलं जातं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोफिब्रेट. ओके, सो क्लोफिब्रेट इज पर्टिक्युलरली, जर आपण क्लोफिब्रेट बघितलं की त्याला लिपिड लोअरिंग एजंट म्हणून काय केलं जातं? यूज केलं जातं. क्लोफिब्रेटला काय म्हणून यूज केलं जातं? तर लिपिड लोअरिंग एजंट म्हणून त्याला काय केलं जातं? यूज केलं जातं. सो इट इज लिपिड लोअरिंग एजंट. ओके, अँड इट इज द मोस्ट वाईडली यूज लिपिड लोअरिंग एजंट इन द वर्ल्ड. हा काय होता? सगळ्यात जास्त यूज केला जाणारा लिपिड लोअरिंग एजंट होता. जगामध्ये सगळ्यात जास्त यूज केला जाणारा तो लिपिड लोअरिंग एजंट
होता. ओके, देन लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टी. इट इज क्लिअर, ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड. काय आहे त्याची फिजिकल प्रॉपर्टी बघा, तो काय असतो, क्लिअर आणि ऑलमोस्ट जवळजवळ कलरलेस असा तो असतो. आणि कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो, तर लिक्विड फॉर्ममध्ये तो काय असतो, अवेलेबल असतो. देन नेक्स्ट, इट हॅज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर. ओके, स्वतःचा असा त्याला काय असतो, कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर असतो. देन इफ यू सी द टेस्ट कशी असते त्याची, इट हॅव्हिंग ॲक्रिड टेस्ट फर्स्ट अँड देन बिकम स्वीट. ओके, पहिल्यांदा त्याला जी टेस्ट कशी असते, ॲक्रिड टेस्ट असते सुरुवातीला जेव्हा आपण घेऊ तेव्हा, आणि थोड्या वेळानंतर तोंडामध्ये जर आपण त्याला घेतलं तर चगळलं तर कशी टेस्ट होते त्याची, नंतर स्वीट टेस्ट होते. सो तुरट टेस्ट असते ती कशी होते, स्वीट होऊन जाते. ओके, देन सोल्युबिलिटी बघितलं तर इट इज स्लाइटली मिसिबल इन वॉटर अँड मिसिबल इन अल्कोहोल. ओके, वॉटरमध्ये बऱ्यापैकी मिसिबल होतो तो, पण अल्कोहोलमध्ये कसा होतो, पूर्णतः मिसिबल, मिसळून जातो. देन इट इज हीट स्टेबल. कितीही त्याला हीट दिली तरी त्याच्यावरती काही परिणाम होत नाही, तो कसा आहे, हीट स्टेबल आहे. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ clofebrate. Okay, so do you understand the physical property of clofebrate? So this clofebrate is particularly lipid lowering agent which is used as a cardiovascular drugs. Then stability and storage, again the simple stability and storage condition, it is stored in tightly closed light resistant containers. Okay, then as it uses काय आहेत, as it is lipid lowering agent. हा lipid lowering agent असल्यामुळे काय करणार आपण त्याला, ब्लड मधलं लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्रायग्लिसराइड हे सगळं कमी करण्यासाठी याचे युजेस आहेत. सो फर्स्ट युजेस इज दॅट इट इज यूज टू ट्रीट लिपोप्रोटीनोमिया. ओके, म्हणजे काय की ब्लडमध्ये लिपिड आणि प्रोटीन्स यांचं प्रमाण वाढलं जाणं, त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण त्याला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. देन इट इज यूज फॉर हायपर ट्रायग्लिसराइडेमिया अँड हायपर कोलेस्टेरोलेमिया. म्हणजे काय तर ब्लडमधलं ट्रायग्लिसराइड्सचं लेवल वाढणं आणि कोलेस्ट्रॉलची लेवल इन्क्रीज होणं. देन इट इज यूज फॉर prophylaxis of ischemic heart disease. Ischemic means what? This is the पेनिंग इन टू द हार्टला जर ब्लड सप्लाय, ऑक्सिजन सप्लाय व्यवस्थित झाला नाही तर त्याच्यामध्ये पेनिंग होतं, आणि हे इचेमिक हार्ट डिसीज जर लक्ष दिलं नाही वेळीच तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होऊ शकतं, हार्ट फेल्युअर किंवा हार्ट अटॅकमध्ये होऊ शकतं. देन इट इज यूज टू रिड्यूस झॅन्थोमस. Okay, so what is mean by this xanthomas? Xanthomas means what? There is the condition or the disorder in which cholesterol deposited बिलो द स्किन. आपली जी स्किन आहे वरती सुपरफिशियल दिसणारी त्याच्या खाली कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिट होतं. आपल्या बॉडीमधली कोलेस्ट्रॉल लेवल वाढते आपण जर जास्त ऑइली फॅटी सबस्टन्स खाल्ले तर, आणि त्याच्यामुळं आणि ते कोलेस्ट्रॉल ब्लडमधून नंतर कुठे डिपॉझिट व्हायला सुरुवात होतं, तर आपली जी सुपरफिशियल स्किन आहे त्याच्या खाली डिपॉझिट व्हायला सुरुवात होतं, आणि त्याच्यामुळं आपली स्किन काय होते तर येलो कलर, पिवळ्या कलरची दिसायला सुरुवात होते, आणि त्याला म्हटलं जातं झॅन्थोमस. ओके, या झॅन्थोमसच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा आपण या ड्रगला काय करू शकतो, क्लोफेब्रेटला यूज करू शकतो. ओके, देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स बघा काय काय आहेत याची, तर एकच फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स आहे ते म्हणजे कॅप्सूल. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स इज क्लोफेब्रेट कॅप्सूल्स. ओके, देन ब्रँड नेम्स काय काय आहेत बघा, ॲट्रोमिड एस, ॲमोट्रिल अँड लिपोमिड. ॲट्रोमिड एस, ॲमोट्रिल अँड लिपोमिड्स. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द clofebrate. Then last compound is quinidines. Okay, so last compound from this cardiovascular drugs class is the quinidine. So quinidine is an alkaloid isolated from Cinchona species. It is the डायस्टिरियोमर ऑफ क्विनिन. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनिडिन. आता हा क्विनिडिन हा काय आहे तर तो काय आहे तर एक प्रकारचा अल्कलॉइड आहे. क्विनिडिन हा काय आहे, अल्कलॉइड आहे. इट इज नॅचरली ऑकरिंग अल्कलॉइड जो नेचरमध्ये इझिली अवेलेबल असतो. कशापासून बनवतात, सिंकोना बार्क पासून. आता सिंकोनाचा दुसरा यूज काय आहे तर तो इट इज ऍक्ट ॲज अ क्विनिडिन ऑर सिंकोना स्पेसिस इज ऍक्ट ॲज अ अँटी मलेरियल एजंट. सो दिस क्विनिडिन इज ऑल्सो ऍक्ट ॲज अ अँटी मलेरियल एजंट, बट इट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द कार्डिओव्हास्क्युलर डिसऑर्डर. सो इट इज अल्कलॉइड्स. तो काय आहे, अल्कलॉइड आहे. कशापासून आयसोलेट केला जातो, सिंकोना स्पेसिस. ओके, अँड दिस इज द डायस्टिरियोमर्स ऑफ क्विनिन. डायस्टिरियोमर्स ऑफ क्विनिन म्हणजे काय, क्विनिनचा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आयसोमर म्हणजे काय आहे, क्विनिडिन्स आहे. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द क्विनिडिन्स. ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टी जर आपण त्याच्या बघितल्या तर काय काय आहेत बघा फिजिकल प्रॉपर्टी त्याचं जे सल्फेट सॉल्ट आहे, इट्स सल्फेट सॉल्ट हॅज व्हाईट नीडल लाईक क्रिस्टल. कसं असतं,
व्हाईट कलरमध्ये निडल लाईक क्रिस्टल ज्याच्या असतात. ओके, व्हाईट कलर असतो त्याचा आणि निडल लाईक क्रिस्टल त्याचे अवेलेबल असतात. निडल लाईक क्रिस्टल त्याचे काय असतात, अवेलेबल असतात. ओके, निडल लाईक क्रिस्टल त्याचे काय असतात, अवेलेबल असतात. जर त्याच्या ओडर आणि टेस्ट बघितला तर इट इज ऑलमोस्ट काय आहे, ओडरलेस आहे, कोणताही ओडर नसतो त्याला. इट इज हॅज अ बिटर टेस्ट. त्याची टेस्ट कशी असते, बिटर टेस्ट असते. ओके, सो इट हॅज अ बिटर टेस्ट. देन इफ यू सी द सोल्युबिलिटी, इट इज स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये तो सोडासा सोल्युबल आहे, बट सोल्युबल इन अल्कोहोल. अल्कोहोलमध्ये तो कसा आहे, कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. देन वेन वी डायल्यूट it with sulfuric acid, when dilute sulfuric acid is added to its solution, it gives strong blue color fluorescence. ओके, काय जर सपोज या क्विनिडिनच्या सोल्युशन्समध्ये आपण डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड केलं तर काय होतं, ब्ल्यू कलरचा फ्लुरोसन्स काय होतो, डेव्हलप होतो. ब्ल्यू कलरचा फ्लुरोसन्स काय होतो, डेव्हलप त्याच्यामध्ये होतो. ओके, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्विनिडिन. या काय आहेत, क्विनिडिनच्या फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत. क्विनिडिन हा काय आहे, अल्कलॉइड आहे जो सिंकोना स्पेसिस पासून आयसोलेट केला जातो अँड इट इज अ डायस्टेरियोमर ऑफ क्विनिन. क्विनिनचा काय आहे, तो डायस्टेरियोमर आहे. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे बघा. सो इट इज डार्कन ऑन एक्सपोजर टू लाईट्स. ओके, लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर त्याचा कलर चेंज होतो, डार्क बनतो, थोडासा काळा कलर त्याचा होतो. सो आपला जो कंटेनर आहे तो इट शुड बी टाईटली क्लोज अँड लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, स्टोअर करायचं आहे. देन लेट सी द युजेस काय काय आहेत बघा त्याचे. सो इट इज यूज फॉर प्रोफायलॅक्सिस ट्रीटमेंट. म्हणजे प्रोफायलॅक्सिस म्हणजे एखादा डिसीज होऊ नये अशा ट्रीटमेंटसाठी दिला जातो. तर कोणता, प्रॉक्सिमल वेंट्रिक्युलर ट्रॅकिकार्डिया. ओके, टॅकिकार्डिया. प्रॉक्सिमल वेंट्रिक्युलर ट्रॅकिकार्डिया म्हणजे काय, वरचे जे दोन चेंबर आहेत वेंट्रिक्युलर जे वेंट्रिकल्स हे जे चेंबर आहेत त्यांचं काय होतं, त्याच्यामध्ये ॲक्शन पोटेन्शियल व्यवस्थित न पोचल्यामुळं काय होतं, हार्ट बीट काय होतात, वाढतात व्यवस्थित, त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे ते रॅपिडली होतं आणि त्याच्यामुळं तो होतो, टॅकिकार्डिया होतो. त्याला म्हटलं जातं प्रॉक्सिमल वेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. देन कार्डियक अरेथमिया. कार्डियक अरेथमिया होतं की ज्याच्यामध्ये काय होतं, ॲट्रियल फिब्रिलेशन्स होतं. ॲट्रियल फिब्रिलेशन्स मीन्स वॉट, ॲट्रिया जे आहेत त्यांची जी ओपनिंग अँड क्लोजिंग, उघडझाप जी होते ती फास्ट व्हायला सुरुवात होते. ओके, त्याला म्हटलं जातं ॲट्रियल फिब्रिलेशन. देन ॲट्रियल फ्ल्युटर. ॲट्रियल फ्ल्युटर्स म्हणजे काय, तर जे ॲट्रियाचं व्हेंट्रिक्युलरमध्ये होणारं ओपनिंग जे आहे वॉलमधलं ते काय होतं, फास्ट होतं. देन प्रीमॅच्युअर सिस्टोल्स. ओके, त्याच्यामध्ये सुद्धा याला आपण ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकतो. देन एक्स्ट्रा सिस्टोलिक ॲट्रियल ट्रॅकिकार्डिया. एक्स्ट्रा सिस्टोलिक ॲट्रियल ट्रॅकिकार्डिया म्हणजे काय, तर ॲट्रिया जे आहेत त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे ते काय होणं, फार प्रोलॉंग होऊन जाणं. कॉन्ट्रॅक्शन काय होतं, जास्त वेळासाठी होतं ॲट्रियाचं आणि त्याच्यामुळे टॅकिकार्डिया होतं. त्याला म्हटलं जातं एक्स्ट्रा सिस्टोलिक ॲट्रियल टॅकिकार्डिया. देन इन थायरोटॉक्सिकोसिस इन विच फिब्रिलेशन परसिस्ट आफ्टर थायरोआयडेक्टॉमी. आयडेक्टॉमी म्हणजे काय की थायरॉइड ग्लँड रिमूव्ह करणं. आणि थायरॉइड ग्लँड रिमूव्ह केल्यामुळं फिब्रिलेशन जे परसिस्ट होतं थायरोटॉक्सिकोसिस होऊन, तर त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण यूज करू शकतो. देन इट इज यूज टू मेंटेन सायनस रिदम. सायनस रिदम मीन्स वॉट, की जे सायनोआयट्रियल नोड आहे त्याचा रिदम, सायनोआयट्रियल नोडचा एक रिदम असतो. ओके, सायनोआयट्रियल नोड जे हे आहे कार्डियक सायकल जी आहे त्याच्यामध्ये जो रिदम आहे त्याचा तो मेंटेन ठेवणं गरजेचं असतं, कारण त्याच्यामुळे जे हार्टचं पंपिंग आहे, हार्टचं बीटिंग आहे ते मेंटेन राहतं. सो सायनस रिदम मेंटेन करण्यासाठी त्याला यूज केला जातो. देन इट इज यूज ॲज अ अल्टरनेटिव्ह म्हणून यूज केला जातो. अल्टरनेटिव्ह कोणाबद्दल, जर क्विनिन नसेल तर क्विनिनला अल्टरनेटिव्ह म्हणून आपण काय देऊ शकतो, तर क्विनिडिन देऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे आपण मलेरिया ट्रीट करू शकतो. ओके, सो दीज आर सम युजेस ऑफ दिस क्विनिडिन्स. ओके, देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स बघितलं तर कोणत्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स अवेलेबल आहे त्याचं, टॅबलेट्स. ओके, सो क्विनिडिन टॅबलेट्स. देन ब्रँड नेम्स कोणते आहेत, फेनिपाम अँड नॅटकार्डाइन. Okay, Fenicapam and Natcardines. Okay, so this is regarding the quinidines. Okay, and here we end up with our units, that is cardiovascular drugs. Okay, याच्यामध्ये काही कळलं नसेल, काही प्रॉब्लेम्स असतील तर मला विचारा, आपण तुमचे डाऊट काय करूया, क्लिअर करूया. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.